Welcome. In this lecture, we discuss about the remaining parts of the topic atmospheric temperature. In previous lecture, we studied about the definition of temperature, atmospheric temperature, also inversion, types of inversion, also lapse rate, and there are two types of lapse rate. That means dry adiabatic lapse rate and saturated adiabatic lapse rate. So, in this lecture, we discussed the remaining part temperature variation and energy balance on the earth surface, that means radiation balance or energy balance. So first one we discuss about the temperature variation and next energy balance of radiation budget. So what is mean by temperature variation? So temperature means degree of hotness and coldness of the substance, it is known as the temperature. And this temperature it is classified into different type based upon the change in temperature, and this change in temperature at any location during a day, during a week, during month, during year, or for longer period. Based upon this change in temperature for day, week, month, year, and for longer period, on this basis the temperature is classified, or air temperature is classified into three categories. In that, first category is periodic temperature variation, second one horizontal temperature variation, and third one is the vertical temperature variation. In that periodic temperature variation, they again divided into diurnal temperature, that means daily temperature variation, and second one is the annual temperature, that means annual temperature variation means annual temperature cycle. So this is the classification of air temperature or temperature. This air temperature is classified on the basis of temperature changes during a day, week, month, year, or for any period. So in that, first periodic temperature variation. So what is mean by periodic temperature variation? Periodic temperature variation or air temperature means air temperature continuously change during day, week, month, year, or any period, and these changes is called as the temperature, periodic temperature variation. That means in day temperature increases sometime, decreases sometime. Also in case of week, uh, out of 7 days, some days are hot, some days are cool. That means some days temperature increases, some days temperature decreases. In month, some weeks are cool, some weeks are hot. Also in year, some month or some seasons are the hot, or some seasons are the cool. That means this like that the temperature is increases in some season, or some season it is cool, that means atmosphere is cool. So this is known as the periodic temperature variation, and this periodic temperature variation is divided into two types. First one is the diurnal temperature variation, that means daily cycle, and second one is the annual temperature variation or annual temperature cycle. So first one we study about the diurnal temperature variation or daily temperature variation. So what is my daily temperature variation or diurnal temperature variation? Daily temperature variation or daily temperature cycle means the daily pattern of air temperature, it is known as the diurnal temperature variation. So here see daily temperature variation, it is a 12 a.m. at night, and this is the 12 p.m. at night. From during night time, or here sunrise, here sunset. So in case of day, here here sometime maximum temperature occurs, sometime minimum temperature occurs. That means here two maximum and two minimum temperature occurs. That means here daily, in case of daily temperature, daily maximum temperature and daily minimum temperature is occurs from sunrise, from sunrise
when sun rises, the maximum energy of solar radiation it reaches on the earth surface up to noon time, that means 12 p.m. or 12 o'clock continuously. Maximum solar radiation reaches up to 12 o'clock or at noon time during a day, and the maximum temperature is recorded in between 2 to 3 p.m. between 2 to 3 3 p.m. and this condition, that means maximum solar radiation reaches on earth surface from sunset to noon time, and maximum temperature recorded at 2 to 3 p.m. This lag between the occurrence of maximum temperature from receiving of maximum energy on earth surface, it is known as the thermal lag. It is known as the thermal lag or thermal inertia. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की सूर्य उगवल्यापासून, म्हणजे दिवसाच्या बाबतीत जर पाहिलं तर कधी मॅक्झिमम टेम्परेचर आढळतं, कधी मिनिमम टेम्परेचर आढळतं. तर मॅक्झिमम टेम्परेचर कधी आढळतं, तर आपण बघूया मॅक्झिमम टेम्परेचरच्या बाबतीत. तर समजा या ठिकाणी सूर्य उगवतो आहे, तर सूर्य उगवल्यापासून कंटिन्युअस सोलर रेडिएशन पृथ्वीवरती काय होतात, रिचेस होतात. ते कधीपर्यंत रिचेस होतात, 12 वाजेपर्यंत, दुपारच्या 12 वाजेपर्यंत काय होतात, रिचेस होतात. म्हणजे मॅक्झिमम सोलर रेडिएशन कधीपर्यंत येतात, 12 वाजेपर्यंत येतात. परंतु टेम्परेचर साधारणतः जास्तीत जास्त कधी आढळतं, 2 ते 3च्या दरम्यान. कितीच्या दरम्यान, 2 ते 3च्या दरम्यान आढळतं. म्हणजेच या ठिकाणी काय प्रोसेस होते की जास्तीत जास्त सोलर रेडिएशन 12 वाजता येतात आणि जास्तीत जास्त तापमान कधी आढळतं, दिवसाचं तापमान जास्तीत जास्त कधी आढळतं, 2 ते 3च्या दरम्यान आढळतं. तर ह्याच्यामधला जो काय पिरियड आहे त्याला थर्मल लॅग असं म्हटलं जातं किंवा त्याला थर्मल इनर्शिया असं म्हटलं जातं. म्हणजे जास्तीत जास्त सोलर रेडिएशन 12 वाजेपर्यंत पोहोचणार आणि जास्तीत जास्त तापमान कधी रेकॉर्डिंग होणार, तर 2 ते 3च्या दरम्यान होणार. तर याच्यामधला जो काय कालावधी आहे 12 ते 2च्या दरम्यानचा कालावधी, तर या कालावधीला काय म्हटलं जातं, थर्मल लॅग असं म्हटलं जातं. म्हणजेच जास्तीत जास्त सोलर रेडिएशन 12 वाजता येतात, परंतु जास्तीत जास्त तापमान 2 ते 3च्या दरम्यान रेकॉर्डिंग होतं. तर याला काय म्हटलं जातं, थर्मल लॅग. म्हणजेच काय, डिले इन टाईम टू रिच मॅक्झिमम टेम्परेचर, इट इज नोन ॲज दी थर्मल लॅग और थर्मल इनर्शिया. म्हणजेच जास्त मॅक्झिमम टेम्परेचर रेकॉर्डिंग व्हायला जो उशीर होतो त्या होणाऱ्या उशिराला काय म्हणतात, थर्मल लॅग किंवा थर्मल इनर्शिया असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी मला एवढंच सांगायचं होतं की याच्यामध्ये की जास्तीत जास्त टेम्परेचर जास्तीत जास्त सोलर रेडिएशन 12 वाजता येतात आणि जास्तीत जास्त तापमान हे 2 ते 3च्या दरम्यान रेकॉर्डिंग होतं. तर एवढं लक्षात ठेवा. आणि मिनिमम टेम्परेचर कधी रेकॉर्डिंग होतं, द मिनिमम एअर टेम्परेचर इज ऑकर जस्ट बिफोर सनराईज. म्हणजे सूर्य उगवण्याच्या अगोदर काय होतं, टेम्परेचर काय होतं, कमीत कमी रेकॉर्डिंग होतं. तर याच्यामध्ये 2 गोष्टी लक्षात ठेवा. एक म्हणजे सोलार रेडिएशन 12 वाजेपर्यंत जास्तीत जास्त पृथ्वीवरती येतात, परंतु 2 ते 3च्या दरम्यान जास्तीत जास्त तापमान काय होतं, रेकॉर्डिंग होतं आणि कमीत कमी तापमान हे सूर्य उगवण्याच्या अगोदर रेकॉर्डिंग होतं. तर याला काय म्हटलं जातं, डेली टेम्परेचर सायकल. तर याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, तुम्हाला सेमेस्टर एंड थेरीला किंवा ऑब्जेक्टिव्हसाठी तुम्हाला याच्यावरती 2 ते 3 क्वेश्चन विचारू शकतात डेली टेम्परेचर व्हेरिएशनवरती. तर काय विचारतात, द मॅक्झिमम रेडिएशन रिसीव्ह ऑन अर्थ सरफेस इज अप टू, तर त्याचा आन्सर असणार आहे 12. म्हणजे जास्तीत जास्त सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती किती वाजेपर्यंत किंवा किती वाजता पोहोचतात, 12 वाजता पोहोचतात. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन असं विचारू शकतात, द मॅक्झिमम टेम्परेचर इन अ डे इज रेकॉर्डेड ॲट डॅश डॅश. मग तुम्हाला आन्सर असेल 12 असेल, 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल. तर यावेळेस 3 कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता 3 काय करायचं, सिलेक्ट करायचं. समजा या ठिकाणी 3 नसेल आणि 2.5 असेल तर 2.5 सिलेक्ट करायचं. आणि समजा त्या ठिकाणी 2.5 नाही, 3 ही नाही, 2 आहे, 4 आहे, 12 आहे, तर त्यावेळेस मात्र 2 सिलेक्ट करायचं. ऑप्शन लक्षात ठेवा. जर ऑप्शनमध्ये 3 असेल तर 3, 3 नसेल आणि 2.5 असेल तर 2.5, आणि 2.5 पण नाही, 3 पण नाही, तर त्यावेळेस मात्र काय
2 डोळं झाकून 2 काय करायचा सिलेक्ट करायचं. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला फिरवून क्वेश्चन विचारा. आता या ठिकाणी तुम्ही म्हणाल तुम्ही अडीचही सांगताय, 2ही सांगताय, 3ही सांगताय, तर हे कशावरती डिपेंड आहे, तर हे डिपेंड आहे त्या लॅटिट्यूडवरती डिपेंड आहे. लॉटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनुसार काय होतं, जे आपला ग्रीनविच मीन टाईम आहे किंवा इंडियन स्टँडर्ड टाईम आहे, IST आपण त्याला असं म्हणतो, इंडियन स्टँडर्ड टाईम अलाहाबाद, त्याच्यानुसार काय होतं टेम्परेचर व्हॅरिएशन येतं. कारण सोलार रेडिएशन रिचेस म्हणजे अँगल, सनचा अँगल म्हणजे आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं अँगल ऑफ इन्सिडन्स. तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स चेंज झाला की सोलार रेडिएशन रिचेस व्हायला उशीर होतो आणि त्यामुळे उशीर झाल्यामुळं मॅक्झिमम टेम्परेचर रेकॉर्डिंग व्हायला सुद्धा उशीर होतो. पण ज्यावेळेस आपण हे प्रॅक्टिकल एअर टेम्परेचर हे प्रॅक्टिकल आपण बघू त्यावेळेस 100% कोणत्याही प्रकारची शंका राहणार नाही याची गॅरंटी देतो. तर याच्यामध्ये फक्त मला एवढंच सांगायचं आहे की ज्यावेळेस थेरीला जर विचारलं, म्हणजे समजा जर फिजिकली जर झाली तुमची एक्झाम, तर त्या एक्झाममध्ये जर डेली टेम्परेचर व्हॅरिएशन विचारलं तर त्याच्यामध्ये एवढंच लिहायचं की डेली टेम्परेचर व्हॅरिएशन म्हणजेच काय की दिवसाचं जे तापमान चेंज होतं त्याला डेली टेम्परेचर व्हॅरिएशन मीन्स म्हणजेच काय डेली पॅटर्न ऑफ एअर टेम्परेचर, इट इज नोन ॲज दी डेली टेम्परेचर सायकल. इन डेली टेम्परेचर सायकल डेली मॅक्झिमम आणि मिनिमम टेम्परेचर इज ऑकर्स. आणि त्याच्यानंतर मॅक्झिमम सोलर रेडिएशन रिचेस on the earth's surface up to noon or 12 o'clock, but maximum temperature is recorded at 2 to 3 p.m. and this process, that means the delay in times to reach the maximum temperature, it is known as the thermal lag. It is known as the thermal lag. And the minimum temperature occurs before the सनराईज. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव्हसाठी कमीत कमी टेम्परेचर कधी रेकॉर्डिंग, त्याचा आन्सर आहे जस्ट बिफोर दी सनराईज. त्यानंतर मॅक्झिमम टेम्परेचर कधी रेकॉर्डिंग होईल, तर त्याचा आन्सर काय आहे, जर रेंजमध्ये विचारलं तर 2 ते 3, पर्टिक्युलर विचारलं तर 2 ते 2 किंवा 3 हे 2 ऑप्शन असतील. म्हणजे 4 ऑप्शनपैकी 3 असेल तर 3 सिलेक्ट करायचा, 3 नसेल आणि 12 असेल, 2 असेल, 2.5 असेल, 4 असेल तर त्या ठिकाणी 2.5 सिलेक्ट करायचा आणि 2.5 पण नाही, 3 पण नाही, तर त्या ठिकाणी 2 सिलेक्ट करायचा. या गोष्टी लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला महत्त्वाच्या आहेत. त्यानंतर दुसरी टर्म आहे ती म्हणजे थर्मल इनर्शिया किंवा थर्मल लॅग. म्हणजे जास्तीत जास्त सोलर रेडिएशन 12 वाजता रिचेस होतात परंतु जास्तीत जास्त तापमान रेकॉर्डिंग व्हायला उशीर लागतो, तर त्याला काय म्हटलं जातं, थर्मल लॅग किंवा थर्मल इनर्शिया म्हटलं जातं. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. सो दिस इज अबाउट दी डेली टेम्परेचर और डेली टेम्परेचर सायकल और daily temperature variation. Next one, annual temperature variation. In case of annual temperature variation, annual temperature the change in average daily temperature during a year is called as the annual temperature variation or annual temperature cycle. Here one terminology, here daily mean average daily temperature. Average daily temperature means it is also known as the mean daily temperature, and this mean daily temperature is calculated by the maximum temperature plus minimum temperature divided by 2. जे आन्सर येईल ते काय असणार आहे, मीन डेली टेम्परेचर म्हणजेच अवरेज डेली टेम्परेचर असणार आहे. म्हणजे दररोजचं जे डेली अवरेज डेली टेम्परेचर आहे ते अवरेज डेली टेम्परेचर काय होतं, चेंज होतं. ते काय होतं, चेंज होतं. वर्षभर ते काय होतं, चेंज होतं. म्हणजेच आजचं उद्याचं असं 365 दिवसाचं दररोज डेली मीन डेली टेम्परेचर आहे ते काय होतं, चेंज होतं. म्हणजे कधी कमी कधी जास्त होतं. त्याला काय म्हटलं जातं, ॲन्युअल टेम्परेचर व्हेरिएशन किंवा ॲन्युअल टेम्परेचर सायकल असं म्हटलं जातं. दिस ॲन्युअल टेम्परेचर व्हेरिएशन it is varies or variation is occurs in summer and in winter season. That means the annual temperature variation gives rise to season to season. That means summer temperature increases or winter temperature decreases. This is the annual temperature variation also, or seasonal variation is also. In case of annual temperature variation, their thermal lag or thermal inertia, it is the 30 to 40 days. That means maximum radiation received on Earth's surface from that date to 30 to
40 days after maximum temperature is recorded. Maximum temperature is recorded in case of northern hemisphere. In case of northern hemisphere, maximum temperature it is recorded in July month. In July month, and minimum temperature recorded in winter season, that means in January month. कधी इन जुलैमध्ये काय होतं, मॅक्झिमम टेम्परेचर नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये रेकॉर्ड होतं कोणत्या महिन्यात? जुलै. या ठिकाणी ही इमेज मला घ्यायची नव्हती, असो तर लक्ष द्या. इन केस ऑफ नॉर्थन हेमिस्फिअर मॅक्झिमम टेम्परेचर इज रेकॉर्ड इन जुलै मंथ अँड मिनिमम टेम्परेचर रेकॉर्ड इन जानेवारी मंथ. That means see here, maximum solar radiation reaches on Earth surface in northern hemisphere in case of May. In case of May month, and from May 30 to 40 days. Suppose 40 days above after the May month, the month occurs is July month. That means in case of July month, maximum temperature is रेकॉर्डेड. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं की जसं आपण डेली टेम्परेचर व्हॅरिएशनमध्ये पाहिलं की 12 वाजता जास्तीत जास्त सोलर रेडिएशन पृथ्वीवरती रिचेस होतात आणि 2 ते 3च्या दरम्यान म्हणजे 2 तासाच्या गॅपाने फरकाने काय होतं, जास्तीत जास्त टेम्परेचर रेकॉर्ड होतं. त्याला आपण थर्मल लॅग असं म्हटलं. त्याच पद्धतीनं ॲन्युअल सायकलमध्ये जो जास्तीत जास्त तापमान आणि कमीत कमी तापमान रेकॉर्ड होण्याचा जो थर्मल लॅग आहे, तो थर्मल लॅग कितीचा आहे? 30 ते 40 दिवसाचा आहे. म्हणजे कमीत कमी 30, जास्तीत जास्त 40 दिवसाचं. तर नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये जर आपण पाहिलं तर नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये मे महिन्यात जास्तीत जास्त सोलर रेडिएशन काय होतात, पृथ्वीवरती रिचेस होतात. परंतु पृथ्वीवरती सोलर रेडिएशन जास्तीत जास्त रिचेस झाल्याच्या नंतर तिथून 30 ते 40 दिवसांनी, म्हणजेच मे संपला, मे नंतर 30 दिवस जून हे संपतो आणि कोणता महिना लागतो? जुलै लागतो. म्हणजेच जुलै महिन्यात काय होतं तर जास्तीत जास्त टेम्परेचर काय होतं, रेकॉर्डिंग होतं. कोणत्या महिन्यात? जुलै महिन्यात नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये. आणि जुलैमध्येच साऊथन हेमिस्फिअरमध्ये कमी टेम्परेचर रेकॉर्डिंग होतं. तर नॉर्थन हेमिस्फिअरमध्ये कमीत कमी तापमान कधी रेकॉर्डिंग होणार? जानेवारीमध्ये. ते कसं? तर आपल्याला माहीत आहे की आपल्यामध्ये ऑक्टोबर कधीपासून चालू होतो? म्हणजे ऑक्टोबरला आपल्या इथं सोलर रेडिएशन कमीत कमी रिचेस होतात. काय होतात? कमीत कमी रिचेस होतात. कोणत्या महिन्यात? पावसाळा संपल्यानंतर, ऑक्टोबर नंतर. म्हणजे आपल्याकडे थंडी चालू व्हायला लागते. थंडी चालू झाल्या म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर हे झाले विंटर सीझन. तर ह्या विंटर सीझनमध्ये सोलर रेडिएशन रिचेस झाल्यापासून कमीत कमी सोलर रेडिएशन रिचेस झाल्यापासून 30 दिवसांनी म्हणजेच जानेवारी महिन्यात काय होतं, कमीत कमी तापमान रेकॉर्डिंग व्हायला लागतं. कधीपर्यंत? कमीत कमी तापमान जानेवारी महिन्यापर्यंत रेकॉर्डिंग व्हायला लागतं. आता या ठिकाणी डिसेंबरमध्ये कोणत्या प्रकारचं ऊन, वारा, पाऊस जास्त नसतो. तर जास्तीत जास्त थंडी ही ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये थंडी आपल्याला ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर जाणवते. परंतु जास्तीत जास्त थंडी तुम्ही अनुभवलं असेल की जानेवारी महिन्यामध्ये आपल्याला जास्त थंडी अनुभवते. म्हणजेच काय होतं की सोलर रेडिएशन पृथ्वीवरती रिचेस होतात ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात. परंतु कमीत कमी तापमान कधी रेकॉर्डिंग होतं? जानेवारी महिन्यामध्ये. म्हणजेच या ठिकाणी थर्मल लॅग किती दिवसाचा आहे? साधारणतः कमीत कमी 30 दिवस, जास्तीत जास्त 40 दिवसाचा थर्मल लॅग आहे. अँड दी वाईस वर्सा ऑकर्स इन साऊथर्न हेमिस्फिअर. म्हणजे साऊथर्न हेमिस्फिअरमध्ये जास्तीत जास्त टेम्परेचर जानेवारी, कमीत कमी टेम्परेचर जुलै महिन्यामध्ये काय होतं, आढळतं. कायमस्वरूपी लक्षात ठेवा, तुम्हाला MPSC UPSCला महत्त्वाचं आहे की कमीत कमी तापमान आणि जास्तीत जास्त तापमान कधी आढळतं. काय लक्षात ठेवायचं की मेट्रोलॉजीमध्ये, मग ते ॲग्रिकल्चर मेट्रोलॉजी असो, मेट्रोलॉजीमध्ये कोणतीही प्रोसेस 6 महिन्यानं पुन्हा घडते. 6 महिन्यानं काय होते? पुन्हा घडते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला पाठीमागं सांगितलं असेल इक्विनॉक्स, समर इक्विनॉक्स आणि विंटर इक्विनॉक्स. म्हणजेच 21 मार्च आणि 23 सप्टेंबर. म्हणजेच मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर. 6 महिन्याने कोणतीही गोष्ट घडते.
तर या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं की ज्या महिन्यात मॅक्झिमम टेम्परेचर रेकॉर्डिंग झालेलं आहे तिथून 6 महिन्यानं कमीत कमी टेम्परेचर रेकॉर्डिंग होणार. म्हणजे जुलै ते डिसेंबर 6 महिने झाले. 6 महिन्यानंतर काय होणार आहे, कमीत कमी तापमान रेकॉर्डिंग होतं. आणि जानेवारीनंतर 6 महिने गेल्यानंतर जुलै महिन्यात जास्तीत जास्त तापमान काय होतं, रेकॉर्डिंग होतं. हेच कन्सेप्ट तुम्हाला पुढं या सोलॅस्टिकमध्ये तुम्हाला कळेल की 6 महिन्याचा का पिरियड असतो तो. After that, next content or next point in this daily temperature variation, the difference between highest and lowest temperature of the given period, it is known as the range. म्हणजे जास्तीत जास्त तापमान आणि कमीत कमी तापमान ह्या ठराविक पिरियडमधला त्याचा जर डिफरन्स काढला म्हणजे वजाबाकी केली त्याची तर त्याला रेंज असं म्हणतात. आफ्टर दॅट नेक्स्ट म्हणजे ॲन्युअल टेम्परेचर चेंजेस रिझल्ट ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ. वेन अर्थ इज रोटेट अराउंड इट्स ओन ॲक्सिस, डे अँड नाईट्स आर occurs, and when earth is rotates around the sun, at that time season is occurs. That means winter season, summer season, these seasons are occurs. Also next one, in case of solar radiation or in case of temperature, maximum solar radiation reaches its maximum or maximum temperature occurs in July August. सो समर सोलेस्टिक ऑकर्स इन 2 जून. या ठिकाणी बघा मला ही समर सोलेस्टिक दाखवण्यासाठी ही डायग्राम तुम्हाला घेतलेली आहे. समर सोलेस्टिक आणि विंटर सोलेस्टिक. समर सोलेस्टिक मीन्स हिअर डे इज लॉंगर दॅन नाईट अँड विंटर सोलेस्टिक मीन्स नाईट इज लॉंगर दॅन डे. ऑब्जेक्टिव्हसाठी महत्त्वाचं आहे समर सोलेस्टिक किंवा सोलेस्टिक म्हणजे काय. तर सोलेस्टिक म्हणजेच काय, डे अँड नाईट आर लॉंगर. डे इज लॉंगर दॅन नाईट अँड नाईट इज लॉंगर दॅन डे. तर मग हे असं कोणत्या वेळेस घडतं, तर समर सीझनमध्ये 21 जूनला समर सोलॅस्टिक असतो आणि 21 डिसेंबर किंवा 22 डिसेंबरला विंटर सोलॅस्टिक असतो. कधी असतो समर सोलॅस्टिक हा 21 जून आणि 21 डिसेंबरला हा विंटर सोलॅस्टिक असतो. तर असं का होतं, तर या ठिकाणी बघा सोलर रेडिएशन इज मॅक्झिमम इन जुलै ऑगस्ट अँड समर सोलॅस्टिक ऑकर्स इन 22nd or 21st June. Here solar radiation is minimum in January February and winter solstice occurs in 21st December. म्हणजेच या ठिकाणी काय की जुलै ऑगस्टमध्ये मॅक्झिमम सोलर रेडिएशन रिचेस होतात, परंतु समर सोलस्टिक म्हणजेच दिवस मोठा असतो आणि रात्र लहान कधी असते तर 21 जूनला असते. त्यानंतर सोलर रेडिएशन जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये कमीत कमी रिचेस होतात आणि विंटर सोलस्टिक हा 21 डिसेंबरला म्हणजेच रात्र मोठी आणि दिवस लहान असतो. तर अशा पद्धतीनं आपण काय पाहिलं की ॲन्युअल टेम्परेचर व्हॅरिएशन और ॲन्युअल टेम्परेचर सायकल. तर ॲन्युअल टेम्परेचर सायकल किंवा ॲन्युअल टेम्परेचर व्हॅरिएशनमध्ये एवढंच लक्षात ठेवा की दिवसाचं डेली ॲव्हरेज डेली टेम्परेचर आहे ते जे चेंज होतं त्याला म्हणजेच वर्षभर जे चेंज होतं, थोडक्यात काय मीन डेली टेम्परेचर हे वर्षभर चेंज होत राहतं, त्याला काय म्हटलं जातं, ॲन्युअल टेम्परेचर सायकल म्हटलं जातं. आणि या ॲन्युअल टेम्परेचर सायकलमध्ये सीझन टू सीझन काय असतं, व्हॅरिएशन असतं. म्हणजे समर सीझन टू विंटर सीझन याच्यामध्ये टेम्परेचर हे वाढत जातं. टेम्परेचर कुठून वाढत जातं, मिड विंटर टू मिड समर. म्हणजे 15 जूनपासून 15 मेपर्यंत काय होतं, टेम्परेचर वाढत जातं. आणि 15 मेपासून 15 जानेवारीपर्यंत काय होतं, टेम्परेचर कमी राहतं. म्हणजे तुम्हाला जाणवलंच असेल की यावर्षी पावसाळा चालू झाल्यानंतर किंवा पूर्वमोसमी पाऊस चालू झाल्यानंतर 15 मेच्या नंतर टेम्परेचर हळूहळू काय झालेलं आहे, डिक्रीजेस झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये टेम्परेचरचं सीझन टू सीझन काय असतं, व्हॅरिएशन असतं. आणि हे जे व्हॅरिएशन असतं तर याच्यामध्ये जो पिरियड आहे तो 30 ते 40 दिवसाचा आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त सोलार रेडिएशन रिसीव्ह केल्यापासून किंवा कमीत कमी सोलार रेडिएशन रिसीव्ह केल्यापासून जास्तीत जास्त तापमान आणि कमीत कमी तापमान हे साधारणतः 30 ते 40 दिवसांनी काय होतं, रेकॉर्डिंग होतं.
तर याला थर्मल लॅग म्हणतात. आणि टेम्परेचर ॲन्युअल टेम्परेचरच्या बाबतीत 30 ते 40 दिवसाचा थर्मल लॅग असतो किंवा थर्मल इनर्शिया असतं. नॉर्थर्न हेमिस्फिअरचा जर विचार केला तर नॉर्थर्न हेमिस्फिअरमध्ये जास्तीत जास्त टेम्परेचर हे जुलै महिन्यात काय होतं रेकॉर्डिंग होतं, आणि कमीत कमी तापमान हे जानेवारी महिन्यामध्ये रेकॉर्डिंग होतं. आणि साऊथर्न हेमिस्फिअरमध्ये याच्या विरुद्ध असतं, म्हणजे कमीत कमी तापमान जुलैमध्ये आणि जास्तीत जास्त तापमान जानेवारीमध्ये असतं. जास्तीत जास्त तापमान आणि कमीत कमी तापमान याचा जर डिफरन्स घेतला, म्हणजे हायेस्ट अँड लोएस्ट डिफरन्स बिटवीन हायेस्ट अँड लोएस्ट टेम्परेचर फॉर अ गिवन पिरियड, इट इज नोन ॲज दी रेंज. इन केस ऑफ annual temperature changes, these annual temperature changes, it is resulted due to the rotation of earth. म्हणजे पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत असेल किंवा सूर्याभोवती फिरत असेल तर त्यावेळेस टेम्परेचर चेंज होतं. तर ते सीझनच्या बाबतीत ॲन्युअल टेम्परेचरच्या बाबतीत जर पृथ्वी स्वतःभोवती फिरलं तर डे आणि नाईट्स म्हणजे दिवस आणि रात्र होतो, आणि पृथ्वी सूर्याभोवती फिरलं तर सीझन तयार होतात. हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा, एखाद्या वेळेस MPSCसाठी तुम्हाला ॲग्री MPSCसाठी महत्त्वाचं असणार आहे. तर याच्यामध्ये सोलार रेडिएशनच्या बाबतीत म्हणजे टेम्परेचरच्या बाबतीत मॅक्झिमम सोलार रेडिएशन हे जुलै ऑगस्टमध्ये रिचेस होतात. त्याचबरोबर समर सोलॅस्टिक्स म्हणजेच दिवस मोठा आणि रात्र लहान 21 जूनला आढळते. त्यानंतर मिनिमम सोलार रेडिएशन जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये रिसीव्ह होतात, आणि विंटर सोलॅस्टिक म्हणजेच रात्र मोठे आणि दिवस लहान हे 21 डिसेंबरला काय होतो नॉर्थर्न हेमिस्फिअरमध्ये आढळतो. तर अशा पद्धतीनं आपण काय पाहिलं annual temperature variation. Now next we study about the year, longest day of the year, it is the 21st June. त्या दिवशीच योगा डे असतो, लक्षात राहू द्या, कारण ही पिक्चर मी मुद्दाम घेतलेली आहे की ज्या दिवशी योगा डे असतो त्या दिवशीच लॉंगर डे अँड शॉर्ट नाईट असते, म्हणजेच समर सोलॅस्टिक असं आपण त्याला म्हणतो नॉर्थर्न हेमिस्फिअरमध्ये. तर हे लक्षात राहावं म्हणून ही इमेज घेतलेली आहे, कारण 21 जून मला वाटते राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2016ला पूर्व परीक्षा 2016ला याच्यावरती क्वेश्चन होता. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2016ला की दिवस समर सोलॅस्टिक कधी आढळतो, तर समर सोलॅस्टिक आढळतो 21 जूनला. त्यानंतर नेक्स्ट आहे हॉरिझॉन्टल व्हेरिएशन. हॉरिझॉन्टल व्हेरिएशन लाईक अ प्रेशर व्हेरिएशन. That means the horizontal temperature variation is occurs due to the advection process. Advection process, that means hot air it is moved towards the cool air. म्हणजेच या ठिकाणी हॉट एरियाकडून कूल एरियाकडे काय होतं, म्हणजेच हॉट एअर मासेस मूव्ह टुवर्ड्स दी कूल एअर मासेस, अँड दिस इज नोन ॲज दी horizontal temperature variation. And this horizontal temperature variation is occurs due to the temperature gradient. Temperature gradient means change in atmospheric pressure with change in horizontal distance. जसं प्रेशर ग्रेडियंट पाहिलं तसंच टेम्परेचर ग्रेडियंट. चेंज इन horizontal temperature with change in horizontal distance, it is known as the temperature gradient. That means in case of poles and equators, we know at poles temperature is increases and at pole temperature is decreases. That means latitude is change in horizontal temperature variation. तर horizontal temperature variation म्हणजे काय, अर्थ सरफेसवरचं टेम्परेचर व्हॅरिएशन, आणि ते कशामुळे होतं तर ॲडवेक्शनमुळे होतं. ॲडवेक्शन म्हणजेच काय तर हॉट एअर मॉलिक्युल्स कोल्ड एअर मॉलिक्युल्सकडे काय होणे, मूव्ह होणे, म्हणजे हॉट रिजन टू कोल्ड रिजन मूव्ह होणे. आणि लॅटिट्यूडच्या बाबतीत जर पाहिलं तर आपण पाहिलेलं आहे अर्थ जनरल सर्क्युलेशनमध्ये की इक्वेटोरियलला जास्त टेम्परेचर असतं, म्हणून याला लो प्रेशर बेल्ट पण म्हणतो. म्हणजेच इक्वेटोरला टेम्परेचर जास्त आणि पोलला टेम्परेचर कमी असतं. तर या ठिकाणी काय मला सांगायचं आहे की जसं लॅटिट्यूड चेंज होईल किंवा जसं लॅटिट्यूड इन्क्रीजेस होत जाईल तसं सोलार रेडिएशन काय होतात, कमी रिचेस होतात. म्हणजेच इक्वेटोरियलला जास्त, पोलला कमी सोलार रेडिएशन काय होतात, रिचेस होतात. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, हॉरिझॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट तयार होतं, म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर विथ हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट दी टेम्परेचर व्हेरिएशन विथ हाईट. सो टेम्परेचर व्हेरिएशन विथ हाईट म्हणजेच फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण पाहिलं. इन केस ऑफ टेम्परेचर
vertical temperature variation, we goes move upward, temperature relative alternatively decrease or increases. On this basis, that means temperature decreases or temperature increases. On this basis, the temperature variation or vertical temperature distribution is divided into four layer or four types. In that, first, troposphere. In case of troposphere, temperature decreases, and it decreases uh, 60 degrees Celsius, minus 60 degrees Celsius at 11 kilometer height. That means in troposphere at 11 kilometer height, minus 60 degrees Celsius temperature is recorded in troposphere. Next one, in case of stratosphere, at 50 kilometer height, temperature is temperature is increases, and it increases from minus 60 to 0 degree Celsius म्हणजे मायनस 60 ते 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत काय होतं, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. कशामध्ये? ट्रोपोस्फिअरमध्ये. इन केस ऑफ स्ट्रॅटोस्फिअरमध्ये 60 ते -60 ते 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. मेझोस्फिअरमध्ये 0 पासून -90 पर्यंत जातं. 0 पासून -90 ते किती? साधारणतः 80 किलोमीटर हाईटला. 80 किलोमीटर हाईटला ते 0 डिग्री सेल्सिअस पासून -90 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर काय होतं, डिक्रीजेस होत जातं. आणि थर्मोस्फिअरमध्ये -90 पासून ते +95 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत, साधारणतः 350 किलोमीटरला +95 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर काय होतं, या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होतं. मी वर्टिकल टेम्परेचर व्हेरिएशन थोडं गडबडीत का घेतलं, कारण हे ऑलरेडी आपल्याला झालेलं आहे. ही घ्यायची काही गरज नव्हती, तशी तुम्ही हुशार आहात, परंतु आलाय पॉईंट म्हणून आपलं थोडंसं कवर केलं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे एनर्जी बॅलन्स ऑन दी अर्थ सरफेस और रेडिएशन बजेट ऑन दी अर्थ सरफेस. बिफोर स्टडिंग दी रेडिएशन बॅलन्स ऑन दी अर्थ सरफेस, वी स्टडी इन शॉर्ट रेडिएशन बजेट और एनर्जी बॅलन्स ऑन दी plant surface, and after that we study about the energy balance on the earth surface. So see here, in case of energy balance on earth surface, plant surface, here the difference between all incoming and outgoing radiation. These are the incoming radiation, these are the outgoing radiation, and the difference between this incoming and outgoing radiation, the difference between incoming and outgoing radiation, it is known as the radiation balance on the earth surface. It is known as the radiation balance or net radiation. So see here, RB or RN, it is the radiation balance. It is equal to incoming radiation minus outgoing radiation. So this is about the radiation budget or radiation balance or net radiation. In case of crop surface, total out of 100% radiation reaches on the plants. Out of that, some radiation, it is these are the see here formula, Rn is equal to G plus H plus Le plus Ps plus M. Here Rn means net radiation. Net radiation means the radiation, it is the net radiation means it is the balance between incoming and outgoing radiation or difference between incoming and outgoing radiation. After that, soil heat flux. Here soil heat flux means energy gain or energy remove from soil. म्हणजे एनर्जी सॉईलमध्ये ॲड केली किंवा सॉईलमधून बाहेर पडली, त्याला काय म्हटलं जातं, सॉईल हीट फ्लक्स असं म्हटलं जातं. ज्यावेळेस आपण टेम्परेचर हे प्रॅक्टिकल बघू, त्याच्यामध्ये आहे सॉईल हीट फ्लक्स, त्यावेळेस तुम्हाला ते समजेल. तर याच्यामध्ये फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की सॉईल हीट फ्लक्स म्हणजे काय, ॲड एनर्जी अँड रिमूव्ह एनर्जी फ्रॉम सॉईल सरफेस, किंवा गेन अँड out energy or gain energy from the soil. It is known as the soil heat flux, and this soil heat flux is measured by soil heat flux plate. Next one, sensible heat flux or sensible heat energy. Sensible heat flux means the heat flow or flow of heat through the process of convection between surface
and air as a sensible heat, that means the evaporation, or water वेपर. म्हणजेच आपण कंडक्शन कन्व्हेक्शन रेडिएशनमध्ये पाहिलं. दी कन्व्हेक्शन म्हणजेच काय, दी मुवमेंट ऑफ हीट थ्रू ट्रान्सफर ऑफ हीट थ्रू दी मुवमेंट ऑफ मीडिया, इट इज नोन एज दी convection, and through this process those heat is flow, that heat is known as the sensible heat flux. The flow of heat through the process of convection between surface and the air as a sensible heat flux. After that, next one, latent heat. Latent heat means the heat is required to evaporation process and heat is released during the condensation process. It is known as the latent heat flux किंवा latent heat म्हटलं जातं. म्हणजे ज्यावेळेस इव्हपोरेशन होत असतं, म्हणजेच 1 ग्रॅम वॉटर घेतलं तर 1 ग्रॅम वॉटरसाठी 600 कॅलरी एनर्जी किंवा 580 कॅलरी एनर्जी लागते, तर त्या एनर्जीला काय म्हटलं जातं, लॅटेंट हीट फ्लक्स किंवा लॅटेंट हीट असं म्हटलं जातं. त्यानंतर ज्यावेळेस कंडेन्सेशन होत असतं, म्हणजे सांद्रीभवन होत असतं, म्हणजेच वॉटर वेपरचं रूपांतर पाण्यात होत असतं, त्यावेळेस त्या वॉटर वेपरमधून हीट काय होते, रिलीज होते. म्हणजेच 1 ग्रॅम वॉटरमधून जवळपास 600 कॅलरी एनर्जी काय होते, रिलीज होते. त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, लॅटेंट हीट फ्लक्स असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे PS फॉर हीट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, and here M means heat energy required for the metabolic process. Photosynthesis and metabolic process involve the respiration also. That means M is metabolic process, means respiration is also. That means for respiration or photosynthesis energy is required. In case of photosynthesis and metabolic process, there are negligible energy or the energy required for photosynthesis and metabolic process considered as a negligible energy, because their contribution is only 1 to 2% out of the net radiation. म्हणजे जेवढे टोटल रेडिएशन आहेत, नेट रेडिएशन आहेत, त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर फोटोसिंथेसिस आणि मेटाबॉलिक प्रोसेससाठी फक्त 1 ते 2% एनर्जी काय केली जाते, युटिलाइज केली जाते. म्हणून फोटोसिंथेसिस आणि मेटाबॉलिक प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, निग्लेजिबल एनर्जी किंवा निग्लेजिबल म्हणून काय केलं जातं, कन्सिडर केलं जातं. द नेट रेडिएशन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर evapotranspiration. This sentence it is important. Net radiation is the basic source of energy for evapotranspiration. That means LEA. Next, heating of the air. That means H. S is soil and other miscellaneous means M's including the फोटोसिंथेसिस. तर याच्यामध्ये सांगितलं आहे की फोटोसिंथेसिस असेल, लॅटेंट हीट असेल, सेन्सिबल हीट असेल, सॉईल हीट असेल, तर या वेगवेगळ्या घटकासाठी काय लागते, वेगवेगळी एनर्जी लागते. परंतु त्याचं कॉन्स्ट्रिब्युशन वेगवेगळं आहे. परंतु फोटोसिंथेसिस आणि मेटाबॉलिक प्रोसेस असं आहे की त्याला फक्त 1 ते 2% एनर्जी लागते, म्हणून त्याला निग्लिजिबल एनर्जी किंवा निग्लिजिबल असं समजलं जातं. तर अशा पद्धतीने आपण एनर्जी बजेट और रेडिएशन बजेट ऑन दी क्रॉप सरफेस पाहिलं. त्याच्यानंतर पाहणार आहे आपण, तर या ठिकाणी बघा सेन्सिबल हीट आणि रेडिएशन, लेटेंट हीट जाऊ द्या. नेक्स्ट, energy balance on the earth surface. Here energy sun is the basic source or major source of energy supply on the earth surface. From the sun 100% radiation is reaches on the earth surface. That means total incoming radiations are 100, but out of that 100% radiation, total 100% radiation cannot be reaches on the earth surface. तर मग 100% सोलार रेडिएशन येतात, तर जर 100च्या 100 पृथ्वीवरती पोहोचत नाही, तर मग ते कुठं जातात, तर ते काही ॲटमॉस्फिअरमध्ये जातात, काही स्पेसमध्ये जातात. ॲटमॉस्फिअर म्हणजेच काय, द गॅसेस अराउंड दी अर्थ सरफेस. स्पेस म्हणजेच द एरिया अबाव दी ॲटमॉस्फिअर, म्हणजे स्पेस म्हणजे आपण अंतराळ असं म्हणतो, आणि अर्थ सरफेस या तिन्ही एरियावरती काय होते, म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये काही सोलार रेडिएशन राहतात आणि काही रेडिएशन स्पेसमध्ये काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात. सो दिस आउट ऑफ 100% सोलार रेडिएशन, सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसेस ऑन दी अर्थ सरफेस अँड रिमेनिंग रेडिएशन, that means 50% radiation reaches on earth surface and remaining 50% is goes or dispersed in the atmosphere or in
space or reflected back in the space. So we discuss about first how many radiation or how radiation reaches comes from sun. So first one, 100% radiation coming from sun. Out of that 100% radiation, 16 radiation is absorbed by water vapor and clouds, dust, water vapor and dust and ozone. म्हणजे 100% जे सोलार रेडिएशन येतात त्यापैकी 16% सोलार रेडिएशन हे वॉटर वेपर, डस्ट पार्टिकल आणि ओझोन लेअर काय करतो, ॲब्सॉर्ब करतो. आफ्टर दॅट 3% रेडिएशन इज ॲब्सॉर्ब इन क्लाउड्स, दॅट मीन्स ॲब्सॉर्ब बाय दी क्लाउड्स. म्हणजेच 16% वॉटर वेपर, डस्ट आणि ओझोन लेअरने ॲब्सॉर्ब केले, 3% कोणी ॲब्सॉर्ब केले, 3% ॲब्सॉर्ब केले क्लाउड्सने आणि 51% काय झाले, पृथ्वीवरती रिचेस झाले. दॅट मीन्स 51% सोलार रेडिएशन रिचेस ऑन दी अर्थ. दॅट मीन्स हिअर नियर अबाउट 51 प्लस 19, दॅट मीन्स 70% radiation reaches on the earth's surface and remaining 30% radiation is reflected back to the space. Out of that 30%, 6% radiation is scattered by the एअर. म्हणजेच जे एअर गॅसेस आहेत, एअर मॉलिक्युल्स आहेत, त्याच्यामुळं 6% रेडिएशन काय होतात, स्कॅटर्ड होतात, म्हणजेच काय होतात, पसरतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये, स्पेसमध्ये ते जातात. त्यानंतर आफ्टर दॅट आउट ऑफ 30% रेडिएशन 6% रेडिएशन इज स्कॅटर्ड बॅक इन द ॲटमॉस्फिअर बाय द एअर, 20% रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द clouds in the space or in the atmosphere, and 4% radiation is reflected by the earth surface. So these are the total 100% radiation, those are coming from sun. तर याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं की 100% रेडिएशन पृथ्वीवर जातात. मग ते 100चे 100 कुठे जातात, तर 100पैकी 16% रेडिएशन वॉटर वेपर, डस्ट पार्टिकल आणि ओझोन लेअर काय करतो, ॲब्सॉर्ब करतो. त्यानंतर 16 म्हटल्यानंतर खाली राहिले 84. तर 84पैकी 3% रेडिएशन कोण ॲब्सॉर्ब करतं, तर क्लाउड्स ॲब्सॉर्ब करतं आणि 51% जमिनीवरती येतात. म्हणजे जवळपास 70% याची बेरीज झाली. तर राहिलेले 30% कुठं जातात, तर 30% काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात. ते काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात. तर त्या 30% कोणाकडून रिफ्लेक्ट होतात, तर त्या 30%पैकी 6% स्कॅटर्ड होऊन ॲटमॉस्फिअरमध्ये स्कॅटर्ड होऊन, कोणामुळं, एअर मॉलिक्युल्समुळं स्कॅटर्ड होऊन 6% काय होतात, स्पेसमध्ये रिफ्लेक्टेड होतात. म्हणजे 30%पैकी 6% कोणामुळे रिफ्लेक्टेड होतात, तर एअर मॉलिक्युल्समुळे होतात. त्यानंतर 20% क्लाउड्समुळं काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात. आणि राहिलेले 4% हे अर्थ सरफेसपासून काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात. तर हे अशा पद्धतीने 100% सोलार रेडिएशन पृथ्वीवरती येतात. त्यानंतर हे आफ्टर दॅट आउट ऑफ 51% रेडिएशन रिचेस ऑन अर्थ सरफेस. आउट ऑफ दॅट 23% रेडिएशन इट इज युटिलाइज फॉर दी लेटेंट हीट फ्लक्स. आता या ठिकाणी बघा, लॅटेंट हीट फ्लक्स आपण या ठिकाणीच पाहिले. लॅटेंट हीट फ्लक्स म्हणजेच काय, द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ इव्हपोरेशन अँड द अमाऊंट ऑफ हीट रिलीज इन दी प्रोसेस ऑफ कंडेन्सेशन. तर अर्थ सरफेसवरची जी अर्थ सरफेस किंवा ओशन आहे, त्या ओशनवरती 51% रेडिएशन येतात. तर त्या 51% रेडिएशनपैकी इव्हपोरेशन प्रोसेस होण्यासाठी साधारणतः 23% रेडिएशन वापरले जातात. म्हणजेच काय, लॅटेंट हीटसाठी, लॅटेंट हीट फ्लक्स म्हणून 23% रेडिएशन वापरले जातात. कशापैकी, आउट ऑफ 51%. म्हणजे 51%पैकी 23% लॅटेंट हीट फ्लक्ससाठी वापरले जातात, म्हणजेच इव्हपोरेशन प्रोसेससाठी वापरले जातात. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन, 7% रेडिएशन इट इज यूज ॲज अ सेन्सिबल हीट फ्लक्स. सेन्सिबल हीट फ्लक्स, दॅट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कन्व्हेक्शन बिटवीन सरफेस अँड दी एअर ॲज अ सेन्सिबल हीट फ्लक्स. म्हणजे सेन्सिबल हीट फ्लक्ससाठी साधारणतः किती एनर्जी वापरली जाते, 60%. कितीपैकी, 51 पैकी. म्हणजे 51 पैकी 23 कुठे गेली, सेन्सिबल हीट फ्लक्सला. राहिलेल्या 28 पैकी 7% कुठं,
सेन्सिबल हीट फ्लक्स म्हणून वापरली आणि राहिलेली आता 51 पैकी 30 गेली, राहिलेली 21, तर ती 21% काय होतं, त्याचं इमिशन होतं. त्याचं काय होतं, उत्सर्जन होतं. अर्थ सरफेस किंवा वॉटर बॉडीपासून उत्सर्जन होतं आणि ते इमिशन झालेल्यापैकी 15% वॉटर वेपर आणि कार्बन डायऑक्साईड काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात आणि राहिलेले 6 आहे आउटगोईंग रेडिएशन, म्हणजेच स्पेसमध्ये काय होतात, रिफ्लेक्टेड होतात किंवा स्पेसमध्ये ते जातात. तर अशा पद्धतीनं जर आपण पाहिलं, इनकमिंग रेडिएशनची जर बेरीज केली तर इनकमिंग रेडिएशन कोणते, 16, 3, 51 आणि हे 30, हे झाले टोटल 100% इनकमिंग रेडिएशन. आता आउटगोईंग रेडिएशनचा जर विचार केला तर आउटगोईंग रेडिएशन किती, पुन्हा ते 100%. म्हणजे कसं, हे 30, आता राहिले खाली 70, तर 70 पैकी क्लाउडपासून 26 इमिटेड झालेले आहेत, सॉरी 26 क्लाउड, 70 पैकी क्लाउडपासून 26% इमिशन झालेलं आहे. 38% कशापासून इमिशन झालेलं आहे, तर वॉटर वेपर आणि कार्बन डायऑक्साईडपासून इमिशन झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी डायरेक्ट अर्थ सरफेसपासून काय झालेलं आहे, 6% इमिशन झालेलं आहे. म्हणजे याची बेरीज केली तर हे 70% होते आणि याची बेरीज केली तर हे 30%. म्हणजे टोटल आउटगोईंग रेडिएशन किती झाले, 100 झाले. म्हणजेच इनकमिंग 100, आउटगोईंग 100, म्हणजेच नेट रेडिएशन किती, शेवटी 0. नेट रेडिएशन शेवटी कसं असतं, 0 असतं. म्हणजे एनर्जी बॅलन्स ऑन आवर सरफेस इज फायनली इट इज बिकम अ 0. तर अशा पद्धतीने एनर्जी बॅलन्स ऑन आवर सरफेस आपण या टॉपिकमध्ये पाहिला. म्हणजेच या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं, टेम्परेचर व्हेरिएशन अँड एनर्जी बॅलन्स ऑन आवर सरफेस अँड एनर्जी बॅलन्स ऑन दी क्रॉप सरफेस, म्हणजेच रेडिएशन बॅलन्स और हीट बजेट पाहिलं. तर अशा पद्धतीनं आपला हा टॉपिक टेम्परेचर, ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हा टॉपिक या ठिकाणी संपला. धन्यवाद.